रागे मजलिस त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई वी आगे पूरी ब ईमान रा नवड़म चिसो पूरी दी समसरी पता ईमान नहीं रावड़े अलब ईमान रावड़म चिदा समसारा पता ईमान रावड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ती बिया ब ईमान रावड़े वे आओ खल्क़ ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे मुख्तलिफ इम्तिहानात कवल हर इम्तिहान के रब्बुल आलमीन दद्वाड़ू जिहानु सरदार कामयाब करे दे हर हरबी खल्क़ इस्तेमाल कड़ी दियो हर किस्म इम्तिहानाती पिकड़ी द अरब यो मशहूर पालवानो रोकाना रिवायात तिनम नकल शिवी दुमरा पालवान सड़ेव ची द उख प सरमन ब उदरे द खल्को ब सरमन दिसी राखल नो चाबती सरमन दखपी न नश्व खलासवले दिसी पालवान अगर सहाबा तवे वेदा पैगंबर लमज चैलेंज वरकोमा दे दे माल प परजवल राश नकद मारा गुजार का खुदा खपल दिन बपरीदी हो को ज़ैरा गुजार कलम ज़ब ईमान रावड़म दे मान शिरा चवले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ल रब्बुल आलमीन द सलूर ज़रु कसानो ताकत वर कड़ो न नबुवत हो सहाबा नबी अलैहि सलाम तो भी नबी अलैहि सलाम भी सईदा सहाबा वर्तवी दा चैलेंज बमुन कबूल को नबी अलैहि सलाम वर्तवी ना ईमान बपमा रावड़ी चैलेंज माल राकड़े दे वे सईदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे पालवान त मखामख शो अगर कानन वगैरह गुजार न अगर पालवान वर्तवी जमाख प ओखवेदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्यारा गुजार का वे होशो वे न दमला डुके वे न दे लगे दले वे ज सईदा चे पदरेम जले रा गुजार को नबी अलैहि सलाम वल पसीना दी सिलास के खोदा वे खपा खोदे न द खोए दले वे ना वे दमलाडू के दे वला गे द वे आओ वे सवाए वे वामदा चे दा द नबुवत जोर दे मा पता बंदी ईमान रावड़े दे बस मा उमनो चे दा जोर द नबुवत जोर दे नागावर तो वही हुई चिदा समसारा पता ईमान राउडी न अलबज ईमान राउडन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी सईद मड़ा समसारा प्रतदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी या जब्बो ए समसरी एकदम पागी के रूह रागे वी लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा हाजिरी मा ए दखल को खाइस पौरस द क़ियामता ए दखल को जीनत पौरस द क़ियामता लब्बैक व सअदैक वैद अल्लाह हबीब हाजिर एम सवे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी मन ताबुदु तद चा इबादत के अगर वर्तवी मन फी समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल नारि इक़ाबुहु व फिल जन्नति रहमतुहु चे पासमान के अर्श ते पज़मक के हुकूमत ते प दरियाब के लारी दी प जन्नत के रहमत ते और प दोज़ख की सजा दा अग़िज़ात इबादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई मन अना जसो के माँ पेजनी मन अना जसो के माँ अगवर तोई अंतर रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन त रसूल द रब्बुल आलमीन ओ त अखीरे पैगंबरुम यवाजिना नवाई चे अंत रसूल रब्बिल आलमीन ना अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन द अल्लाह रसूल अखीरे पैगंबरी ब्यावर पसी हुई कद अफलह मन सद्दक़का व कद खाब मन कज़्ज़बक चाची दी उमनलनु कामयाब बशी और चाची दरोगजन उगनले नाकाम बशी नबी अलैहि सलाम दतो इसवे वे बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बस पता मी ईमान राउ जक समसरी ईमान राउ
دی قرآن د برکته پوری درتوام. هغه ایمان راوړو ناسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو توی وی چاچی یو پیر سورة الاخلاص تلاوت کو قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وی اللہ تبارک و تعالی دل دلسو سپارو د تلاوت اجر ورکی چی چا دا یو پیر اولوس د چی ووری دیخو نوی مسلمانو وی خاما دسی رب خپل کو لکا چی دا با یو پیروی 2 منٹ پی نلگیو دلسو سپارو د تلاوت اجر باورکی. نو ډیر په جذباتو کې راغی. تاسو خیال کړئ که نه د سیاسي جلسه چې خلک تقریر کوي نو د دې مشر نوم چې والي د قائد نو هلته به کې کارکنان په جذباتو کې راشي پلان کې زنده باد داسې چغې کې که نه نو ده چې دا واورېده چې دا داسې رب دی چغه کړه وی نعم الاله الهنا يقبل اليسير ويعطي الجزيل. وی نعم الاله الهنا وی رب خو زمونږ رب دی رب خو زمونږ رب دی يقبل اليسير ويعطي الجزيل چې لږ شی علي او ډیر ورکوي. وی رب خو زمونږ رب دی. نعم الاله الهنا چې په یو سورت اخلاص باندې لسو سپارو تلاوت اجر ورکی. وی اعلام دا الہ دی دا عبادت لایقم دا رب دی دا دسی رب دی چی یو پیر سورة الاخلاص اوئی دا لسو سپارو دا تلاوت اجر درک. وی نعم الالہ الہنا وی اعلام دا الہ دی ربم دا رب دی چی مو پیجن. صحابه وی دا وینا ډیره خوښه شوله. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ پاسې ده وی دا الله حبیبه چې دله یو اوښه ورکم د 10 میاشتو بلار به اوښه اسې پري خیراتي ښه به نه د ډېرې ښکلې خبرې وکړې د ربي صفتو کو. نبی علیہ السلام ورته وی دله که تا اوښه ورکړله الله به جنت کې تاله یو اوښه درکړي وی خپې به یې د سپینو زرو وي او تنه به یې د سرو زرو وي او دا غوږونه به یې د زبرجد وي او وزرې به یې د یاقوت وي په هوا به پرې ګرځي. یو بل صحابي وی چې دا زه ورکم نو ماله به الله رانه کړي. نبی علیه السلام وی ولې نه. نو بل وی چې زه ورکم ماله به الله رانه کړي. نو وی ولې نه. بل وی چې زه ورکم نو ماله به الله رانه کړي. وی ولې نه. بل وی زه وی ولې نه. چې هغه نو مسلم د مجلس نه رخصتېده نو د اوښو یو روغ ریوړې د ځان سره روان کو یو اوښه ورکړې وه او لاړ. دا صرف د سورة الاخلاص فضیلت و الله وله څه ورکړل په یو صورت. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی غریب یم غربت تی را کړه ډیر زیات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله وظیفه ورکړل ښه لنډه او ښه مختصره. وی سورة الاخلاص ته درځي وی آو وی چې کور ته ننوځي نو سلام ورچوه او بیا د سورة الاخلاص تلاوت کوه. دا معمول شروع اب وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیا به قل هو الله احد کور ته به ورته لگی ورځې پس راغی وی د الله حبیبه ما سکی چې الله را سره گاونډیانو مالدار کړل د دې یو صورت په برکت باندې. بیا سړی روح قرآن وای. دی صورت نمخ کی لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم د روم بادشاہ په سر دړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خط راولېږي سر می خوږي هغه ولا یو ټوپۍ ولېږله وی دا په سر و سر بدی دړنک هغه ټوپۍ به په سر ولا د سر دړ به خو یو ورځ وی ګورم چې دی ټوپۍ کې سدي چې وای کتل هغه ټوپۍ هغه کې دند کاغذ بن کړي او لیکلی او په بسم الله الرحمن الرحیم صرف بسم الله پکې پرته او د سر دړ به پیخو. صحابه په لار روانو یو لیونی ولیدو په زنجیرونو کې خلکو تړلې وې دا ولی وې دا لیونی دې زکم په زنجیرونو کې تړلې. یو صحابي ورنږدې شو او سورة الفاتحه شروع کړل. ما د امام الانبیاء نوریدلی په دې خپل غوږو چې دې ته سورة الشفاء وي. دا ټول مفسرین لیکلي دي چې د اول سورت ته سورة الشفاء وایي. ډیر نمونه دي خو یو نوم سورة الشفاء نه پدې کې شفا پرته
سوره فاتحه به وی او لاړې به خوله کې جمع کولې هغې صحابي چې څو پیرې فاتحه وي او لاړې جمع کړي هغه لاړې راواغستې او په لیوني داسې ومږله وی بس خلاصې کوي زنځیرونه یې ترې لر کړل لیونی روغ رمټ دا د قرآن کریم برکت دی قرآن کریم کې الله د دنیا او د آخر خیرونه تړلي دي او تاسو د اول نه قرآن راواغستو په آخر خو قرآن کریم ولګو دا ډیر لوی د خیر کتاب دی حدیث مبارک کې راځي چې څوک قرآن کریم په ناظره باندې ووایي لکه دې زنانو به د دوره تفسیر سره ناظره م زده کړي د ترجمې سره ناظره م زده کېږي څوک چې قرآن کریم په ناظره ووایي او دې د ورځې 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي هر ورځ او ناظره یې ویلې ده نه عالم دی نه حافظ دی عام سړی دی عام زنانه ده قرآن په ناظره ویلې دی او 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي وای دا بنده چې مړ شي او دې مقبره کې کیدي الله به د سره په مقبره کې اوه ګاونډیان بخي د په وجه باندې صرف چې قرآن کریم په ناظره ویلې او د ورځې 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي قرآن سړی له ډېر لوی مقام ورکوي دا خو د عام ناظره خوان فضیلت دی او چې قرآن حافظ وي د قرآن سینه کې محفوظ وي او د قرآن حافظ او د قرآن حافظ قبر کې کیدي چې دا غسر الله سره معامله کوي دا خو د ناظره خوان معامله ده چې 200 آیاتونه به د قرآن لوستل چې حافظ قرآن قبر کې کیدي او د مدرسې د طالب علم شپه په قبر کې راشي د قرآن حافظ وي دا ډېرې بختوري سینې دي چې سینه کې قرآن محفوظ دی دا ډېر بختور دي چې حاملین د قرآن دي چې قبر کې کیدي اوحى الله الى الارض الله ځمکې ته حکم وکړي ځمکې ته الله حکم وکړي وی ای ځمکې تاکې نن د قرآن د حافظ شپه ده د دې ډېر قدر کوئ د قرآن حافظ او د قرآن عالم دیله چې الله دې سینو له علم ورکړی دی که نه نو دا اسې نه ده که نه د چې دا قرآن ورته الله یاد ساتلی دی نو دا اسې نه ده که نه ته یې ولې نه یادوي دته چې یاد دی او دی په تراو کې اوري نو د کې به څه کمال وي که نه د کې به څه کمال وي دا به اسې نه وي نو چې دې قبر کې کیدي اذا مات حامل القرآن چې حامل د قرآن په قبر کې کیدي اوحى الله الى الارض الله ځمکې ته حکم وکړي نن د حافظ قرآن شپه ده ستا قبر کې الله تأکلی لحمه ای ځمکې د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري دته به څه نه وایي دا به نه خوري کوي ځکه دنده ده کې قرآن پروت دی تاسو خپل عقل وجنګوئ چې دا سینې یو دنده پکې 6666 آیاتونه پراته ځمکه به احترام نه کوي مونږ چې د قرآن نه کڅوړه تاوي مونږ یې څومره قدر کوو په ځمکه یې څوک ورځي څومره ادب یې کوو نو چې داسې یو حامل وجود د حافظ قرآن وجود په قبر کې کیږي او دنده پکې قرآن پروت ځمکه به یې رعایت نه کوي نو ځمکه الله ته داسې نه وایي چې ښه غوښه به یې نه خورمه دسی ورته نه وایي ځمکه ورته وایي کیف آکل لحمه وکلامک فی جوفی یا الله دا غوښه به زه څنګه خورم چې په سینه کې ستا کلام پروت دی زه به یې خورمه څنګه زه به دا وجود څنګه خاورې کوم چې په سینه کې ستا کلام پروت قرآن تلاس قرآن ته بچی کینو بچی د قرآن حافظان کوي بچی د قرآن عالمان کوي میندوزان له حافظان بچی پیدا کوي پلارانو بچیم د قرآن حافظان کوي پلارانو بچیم د قرآن عالمان کوي پلار مری به مرګ را روان دی مور مری به مرګ راځي مور چې مړه شي او د جنازې ټیم دی راشي ستا کو 10 ډاکټران بچی زه ورته نه زیریږم که 15 د انجینران بچی نه زیریږم ځکه چې ستا جنازه نشي کولی نو ستا د جنازې امامت نشي کولی نو زه ورته نه زیریږم مورې چې یو حافظ قرآن بچی دی وي او ستا د جنازې ټیم شي او هغه رامخې ته شي او ودرېږي
او نیت اتړي او اخیری تکبیر ته ورسیږي پسینه کې قرآن او په مخ اوخ کې را رواني ځکه مور جدا شوې ده د مور مینه نیمګړې شوې ده او دې په مور ولاړ دی او دعا کوي اللهم اغفر لامي یا الله زما مور وبخا یا الله زما مور وبخا او جاڑی او دعا کی او سینہ کی قرآنی اللہم اغفر لامي اللہ مور میں ابخا یا اللہ دا میں اغا مور دا چی دی بکور کے روجہ ما تولا و ما با پردی کلی کی وظیفی ٹولا ولی دا حافظ قرآن دا مور نخو تپوس وکا کنا دا عالم دا مور نخو تپوس وکا کنا وائی موری روجہ دی سنگ تیریگی چی بچی دی حفظ کو روجہ دی سنگوا دا مور بدر توائی چی ما بدل تا روجہ ازان چی باوشو چی ما با شربت تلاس کو ما باوی دا شربت ز سنگوس کما پلان کی کلی کی میں مدرسہ کی بچے دے اب نند چا پورکی ولاڑی چی وظیفہ روڑے اللہ مو بخن زبا دا شربت سنگس کما زبا دا ڈوڑای سنگ خورما چی زما بچے با وزد چا پورکی ولاڑی چی وظیفہ روڑے اللہ مو بخن چی بچی با می روجہ ما تکڑی کنا زما بچی با شربت سکلی کنا نو دا حافظ قرآن مور چی بچے حفظ کئی نو موری طول روجہ دیسی و باسی بچے مخی مخی تکی او دا اغی کلی زنانه راش دیتا وی ستا بچے خو زمون کلی کی وظیفہ واری منکر وظیفی لرازی نو موری بیا منگتا وی مولی صاحب زما بچے دا وظیفی لملے گئے غم ولی وی دا غلط زمون خپلوان دیا چی راشی بیا مونگ تا وی چی ستا بچے زمون کر وظیفی لرازی ستا بچے زمون کر وظیفی لرازی نو بیا زما دلن نووزی اسی دا مور با اللہ بخی کنا چی حافظ قرآن بچے پی جنازہ ہوگی دا بلار با اللہ نبخی چی دا قرآن حافظ بچے پی ادریگی اللہم اغفر لی ابی یا اللہ زما پلارو بخ اللہ دا میں اغ پلار دے چی دبا پا سعودی و پا دوبئی کی مسافری کولا او مالا بای کپڑے و پگڑے و جامع غستلے ماتے وی بچیاتا حفظ کوا بچیاتا علم کوا او دو بزان باندې سوکړې تیرولې او الله زید قرآن حافظ کړي ما او زید قرآن عالم کړي ما ډیر بختور بيدا مور او پلار د نصیحت پتوګه بچی علم او حفظ تکي نه وای کی نه وای پلارا د دنیا د ژوند خوباسي تیر شي آخرت کې ډیر لوی خوشحالي را روانه ده بیا به د علماء او پلارانو تزيري ګنتنو دی حافظانو پلارانو تب بیا التزیری گئی نو زیری گئی بزیری گئی بزان لبچی پیدا کی بچو باندې کوشش وکي اللہ حافظ قرآن بچی ورکی ہر چالے ورکی خلگی دعاگانی وغواړه حدیث مبارک کے راضی چی خلق جنت تزی حافظ قرآن ٹیم راشی دی جنت تزی دا قرآن دا حافظ و دا عالم دا لد ویخ قدر کوئی دا لد ویخ دی چی جنت تزی رب العالمین بیرو غواړي اے د قرآن حاملہ اے د قرآن حافظہ الملک ہوں پا یو لاس کی بادشاہی والا دا جنت دتلو نمخ کی با اللہ حافظ قرآن توی الملک ہوں دا قرآن حافظہ بادشاہی والا دا قرآن حافظہ چانہی سم غواړه تعالی اللہ ډیر څه تیار کړی دی ډیر لوی پروتوکول سره به جنت تزي ډیر لوی استقبال بدی کیږي د قرآن حافظه د قرآن حافظي د قرآن عالمي لوی پروتوکول به یو لوی دوم دام به حافظ قرآن لوی الله یو کور تیار کړی دی یوی ملغلری نه دی پیون پکې نشته دی پاګي ملغلره کی او ویا زره په دروازې لګی دی پاګي کور باندې او چې کله ورته د حافظ قرآن نه نوځي کنه په اوله دروازه باندې به او ویا زره ملائک ولاړي استقبال به وکي او ویا زره تحفې به ورسره لاس کې دي سی به پیش کوي چې دا مونږ نواله یو تبوي او ویا زره ملائک په ورته ولاړي تحفې به نیولي او د یو درون استقبال به الله د قرآن حافظه قرآن لولا د قرآن عالم قرآن لولا د قرآن حافظ قرآن لولا د قرآن عالم قرآن لولا چې دوی می دروازې ته ورشي
نو 1,40,000 ملائک په ولاړی 1,40,000 تحفې به لاس کې نیولې وای بدا زمونږ نوالا مونږ الله په انتظار ودرولیو چې د به استقبال کوي د به پروتوکول د تراوزی نو 1,40,000 ملائک په استقبال وکړي چې درې می دروازې لورشي نو 2,80,000 ملائک په استقبال وکړي 2,80,000 ملائک په استقبالو کې او تحفې به پیش چې په بل دروازه باندې ورشي نو 5,60,000 ملائک په ولاړ تحفې به سره لاس کې او د حافظ قرآن استقبال به وکړي دومره لوی پروتوکول سره به الله د قرآن حافظ جنت ته بوځي چې جنت ته ځي الله به له په یو لاس کې ورکړي الملک په بل لاس کې به الله ورکړي الخلد یو لاس کې بادشاہی بل لاس کې همیشګيري وی بزا همیشه می بادشاہ کړل ای زنانو د قرآن نه موجوده کېږي بس په جنت کې به د قرآن تلاوت کی حافظان بخیجی او قرآن بلولی اخر کې به د نور یو منبر روړل شي او په جنت کې به کې خودل شي په جهنم کې به د اور منبر کې خودش الله دې ته حفاظت وکړي په جهنم کې به د اور منبر کې دی او شیطان به پکېني اب تقریر شروع کړي خپل مریدانو ته او په جنت کې به د نور منبر کې خودل شي او د دواړو جهانو سردار به پکېني شیطان بل تو تقریر شروع کی جهنميانو تبوي ما چې سویلی واغه مې ټول دروغ ویلی والله چې سویلی واغه رښتیا ویلی شیطان بدا تقریر کی چالو وي دلته به امام الانبیاء په جنت کې د نور په منبر کینی سبوي چې د نور په منبر کینی کنه الله ورته وي د سوره یاسین تلاوت شروع کړي دا جنتیان لک تلاوت ووري دا قرآن میں پتا نازل کړو چې ستا د جبې نه دا قرآن ووري ستا په زړه میں نازل کړو دا تلاوت وکړي جنتیانو ته د نور په منبر به امام الانبیاء ناسی او د سوره یاسین تلاوت په شروع شي خلق به وای او دا هغه قرآن دی رمضان کې چې به ما دوره تفسیر کو کور کارونه می قربان کړیو ستړي می برداشت کړی یو دی قرآن ته او دا هغه قرآن دی دا आवाज په ما آشنا لګي دا आवाज آشنا دی دا هغه قرآن دی چې ما به زبتی د جدا کېدلما نن می د امام الانبیاء د خلینا ووري دا غینا پس قرآن د الله کلام دی کنه وینا د الله خبرې دي دا غینا پس په ټول جنتیان پتمي یو आवाज بووري ابد رب العالمین आवाज ویو د سوره رحمان تلاوت په شروع شي جنت مناظر بی فضاگانی بی او رب العالمین بخپل د سوره رحمان تلاوت البا د قرآن وزن تازو تا معلوم شي البا د دور تفسیر قیمت معلوم شي البا دا ناس تا قیمت شي چی خواه پا جنت کے بدا اللہ دا ذات ندا کلام اورو دا سوره رحمان با اورما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا با التا اورما رب العالمین بے وائی او زخو دا دی کلام دا نجدا کی گم دا دا اللہ خبری دی دا دا اللہ وینا دا نو دا قرآن برابان دی التا اشنا اشنا لگی او کنت دنیا کی دی نیل وستے نو ناشنا بدر باندی لگی ناشنا ناشنا بدر باندی لگی او دلتا با حافظ قرآن را دندش دا جنت سردار شوی بی ټول خلق بنیغ نیگوری وی دا جنت بادشاہ رانا نوت نو پلارا زکه در توامه کنه موري زکه در توامه چلته به یو کس را دندکیږي د جنت بادشاہ او دا خلق په ګوري نو زوامه چې ته انتظار کوي چې ستا پکیم بچی را دندش دی بادشاہانو کې رب دې مطمئن شي بیا به وای چې لس ډاکټران ته قربانو ما لس انجه اے د حافظ قرآن بچیا ما به عمر بر لپتار کار نو کړي خو ما ته پته نو کما ته دا سرداری یاد وي ما به ته په سر ګرځولې وي د قرآن حافظه ما به کروڑ روپۍ لګولې وي خو ما به ته د قرآن حافظ کړي وي مور التب بیا وای چې یو بچي مې د سرادن د شوي چې هغه د جنت سردار وي چې دا حافظ قرآن را دند شي وی आवाज ورته شي چې اقرا ورتقي شابه قرآن وایا
وایا شابه تلاوت شروع کا حافظ قرآن به تلاوت شروع کی. اے د قرآن حافظانو تاسو بل ته قرآن لولئ په جنت کې به لولئ، جنت کې به لولئ. زه یو محفل حسن قرت و د قاریانو د قرت مقابله و، زما ورته تقریر و، تلاوت قاریانو کو نمبر په نمبر راتلل. یاره یو قاری سے براغی چې تلاوت مې ولا وورید د زما تقریر هغه موضوع رانه یې رشوه چې زه تقریر به اوس زه څنګه کومه. دا حواس راله سي پاوا کړه پاوا هغې ته مای چې دا قاری سی وي خدای دې ټول مونږ جنت ته بوځي د سیل مې، او چې دل الله اختیار ورکړي چې اقرأ ورتقي شابه قرآن وایه او د جنت په درجه خیج چې جنت یو دا قاری سی به قرآن لولي. اے د قرآن حافظانو جنت په یې قرآن به لولی. اقرأ ورتقي خو دلته تلاوت مونږ د ثواب د پاره کو، جنت کې ثوابونه نشتا، په جنت کې مزیدی مزی. هلته تلاوت به د ثواب د پاره نه د مزید د پاره وي، د درجو د حاصلولو د پاره وي. اے د قرآن حافظه یو آیات وایو په یو درجه خیجه شابه دی به یو آیات وی یو درجه، یو آیات یو درجه. اے زنانو تاسو چې نن دا کم قرآن کریم ختم کو د دې یو آیات د جنت یو درجه ده، یو آیات د جنت یو درجه ده، یو درجه ده. دی به یو آیات وی او په یو درجه بخیج روان بی. خو آواز بورتوشي چې ورتل قرآن په ترتیل سره وایا کما كنت ترتل فی الدنیا، څنګه چې ودی په دنیا کې په قلاره کړه. قرآن حافظانو په قلاره وایي. دا زر زر چې مونږ وایو دا مقتدیان پې نه پوهېږي، دا تلاوت په جنت کې نشته، بیا ورتل ته ګراني، بیا بل ته کولی نه شئ. نو یو سپاره وایې خو په قلاره یې وایې، په ترتیل سره یې وایې. جنت کې ګورې دغه تلاوت نشته. زمونږ دا بعضې حافظان چې کې دا تلاوت هلته نه چلیږي بیا ګورې ښه. نو وایي به درته چې ورتل چې دا آواز در باندې وشي او جنت او ملائکی چې په ترتیل ګورې قرآن وایا. نو کما كنت ترتل فی الدنیا، څنګه به په دنیا کې په ترتیل وی وایه شابه په یو درجه خیجه. نو دی چې وی اخیری آیات ته ورسي نو وی به چې دقه دی درجه ده هلته به حافظ قرآن ورشي چې وګوري دی که نه نو ټول به حاملین د قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. حاملین د قرآن بسرداران د جنتی پورز د قیامت. او بخیج دی چې وګوري ټول به حاملین وی دی به چې الله زماغه مور او پلار سش پلار او مورې یو مور او پلار ته به آواز کی وی به بچې دی غواړي کوم ځای ته مې غواړي په دې جنت کې یوه درجه ده چې هلته تش سرداران ناست دي تا هغه بچې غواړي راځئ امی پلار به امی مور به را روان بشي یو پلار او مور ته به آواز کیږي هلته به وایي چې کاش چې یو طالب جان بچې مې وی نو کاش چې یوه طالبه عالمه لور مې وی نو کاش چې یو طالب جان وی ما او پرې ټول کلي وظیفې ټولې کړې وې خو چې الله زما بچې حافظ کړې. ما ته یو کس وی زما په دې بچي به وظیفه نه غواړي موږ مدرسه کې سبق وی بده به وظیفه نه غواړي. مې بالکل چې ته پې خفه کېږې زه پې نه غواړم خو ما خپله 3 کاله وظیفې ټولې کړي. ما ته وي تا هم غوښتي مې ته څه وایې وی تا ما 3 کاله وظیفې ټولې کړي وی چې تا غوښتي وي په ده خو د اوس نه غواړه ما خو وی چې تا به نه یې غوښتې ما تا زه وی جولې دې کور علم کړی دی که دا دې ټول دا مونږ چې درته جولی خورو چې د علماو پسې کنځلې ورځې بدې مه کوئ ها چې د پوهېدو شي نو په وره کې ولاړې وی وظیفه راوړی الله مو بخه دغې وخت نه شروع کړي وی وظیفه راوړی الله مو بخه دی په کلو کې وظیفې ټولې کړي که نه دې ته خلقو سپورې او ستغې ویلي که نه د هغې وخت نه دوی ته دا مجلسې شروع شوي دي او اوس مدرسې چلېږي څوک په وایي ځان مالدار یو څوک په وایي پیسې وخوړې څوک په وایي ګاډې پکې واغه بس ورځ را روانه ده دود پانی که خیرې پته به درته ولګي علما د قوم پیسې خوري علماو چې خوړلې نو ډېر پاسانه به یې وصول کړی وي خو ناچرې نه چې د علماو مقصد د پیسې خوراک شي د قوم. ما ته یو کس وی مدرسې خواته یو 2 کناله ځای وګوره ما ته ټلیفون کړی مې ولې وی چې والمه درله مې څه ده
وی چې طالب کې کور جوړ کم د مدرسې په ذاتی پیسو بدل به کې کور جوړ کم یو بری پکې دفتر یو بری پکې مهمان خانه یو ما ورته وی مې دغه مدرسه زمونږ کور دی دغم دفتر دی دغم مهمان خانه ده نه اضافي کور غواړو نه دفتر غواړو نه مهمان خانه غواړو دام ایمان دی چې ستاسو بچو ته سبق وایو ان شاء الله او په دغه مدرسه کې برانه روح وزي خلک به وي چې کور کم و به چې دغه مدرسه ونه ذاتی کور په نظر رانغه خو به دې مدرسه کې ټول ژوند استلیو قسم په الله چې وامدام نظریه ده چې مرګ په مدرسو کې رااله او د مدرسو نمراله جنازي اوچتې کړي بیا به ما اساسم وګورئ چې اساسي څومره وه بلډینګ څومره و کمرې څومره وي بینک بیلنس څومره دا هر څه به درته بیا پته ولګي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خلقو ته وی زه په حق یم خو مسئله د بادشاهي وخت سره ونه خلق ورته نه ته په حق نه یې هلته بادشاه ته خلاف ولاړو که نه هغه وی زه به مړ شم او دما د مرګ په ورځ به فیصله وکړي خیر دی زه به نه یم خو تاسو به فیصله وکړي چې وفات شو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د جنازې لاش اوچت شه که نه په مقبره کې دفن کو یهود خبر شول غیر مسلم وایي مې ښخوئ چې لږې موږ دا مخ ووینو دا خو د امام المسلمین په نوم یادېده او د قرآن د پاره په یو میدان کې مقابله کړې وه عزت تار تار کړی وو مونږ یې لکینو چې غیر مسلم برالو دسی به ورله دا مخ ولیده ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دی وایي چې دسی ورله مخ ولیده په مړوني باندې 20,000 غیر مسلم او په هغې ورځ ایمان راوړو چې په کوم ورځ امام احمد بن حنبل قبر ته کوز شو 20,000 غیر مسلم ایمان راوړو مورخینو لیکلي وکړل وی امام احمد بن حنبل په حق خو هله په حق و چې د دنیا نه لاړ بیا به درته پته ولګي چې د علماو کورونه کوم ځای وو بیټکونه یې کوم ځای وو هاوسونه یې کوم ځای وو دقه مدرسې هم کورونه دي دقه هم دفترې دي دقه ځای هم دی بل ځای هم نشته دام نظریه ده دام عقیده ده الله قرآن نشو ختمولی دا نشو کولی خو الله دام وسته چې خپل زندگی به په قرآن کې ختمو قرآن نشو ختمولی خو زندگی به په قرآن کې ختمو او د وظیفو نه شروع کړې ده نو حافظ قرآن بخپل مور او پلار راغواړي نو ار بچې اره مور به وي او زما پکې اوس یو عالم بچې پیدا شولی دوه مور او پلار به ځي چې دی راوغواړي دی به وایي یا الله زما د مور او پلار زما سره دلته کې یو ځای کړي چې ما سره دلته اوسي نه خو به د سردارانو ځایي هغه به د علماو ځایي د حافظانو به صرف حاملین د قرآن به دی به وایي الله ما سره